आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है। इन्नते हिंदी क्लाസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും स्वागतम। आज हम गद्य तारा के सबसे पहला कहानी हरी बिंदी जो मृदुला गर्ग ने लिखी है वही पढ़ेंगे। ഇന്ന് നാം ഗദ്യതാരയിലെ ആദ്യത്തെ കഥയായ ഹരിബിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി പഠിക്കാം। मृदुला गर्ग जो है हिंदी आधुनिक साहित्य के जाने माने लेखिका हैं। उन्होंने अपने रचनाओं के ज़रिए स्त्रियों के अधिकार, उनके प्रति होने वाले अत्याचार, एक स्त्रीवादी लेखिका है आदि के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं के ज़रिए जिक्र किया है। മൃദുല ഗർഗ് തൻ്റെ രചനകളിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു। मृदुला गर्ग जी की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं दुनिया का कायदा, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उस मैप, शहर के नाम, हरी बिंदी इत्यादि। हरी बिंदी का मतलब है जो स्त्रियाँ अपने माथा पर लगाती हैं उसी को बिंदी कहती हैं, और उस रंग को हरा। സ്ത്രീകൾ തൻ്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ തൊടുന്ന പൊട്ടിനെയാണ്, തിലകത്തെയാണ് बिंदी എന്ന് പറയുന്നത്। हरी बिंदी का मतलब है पच्चा तिलकम, मलयालम में पच्चा तिलकम कहते हैं। तो चलिए हम പാഠഭാഗം की ओर चलते हैं। നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം। हरी बिंदी। आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर लगी घड़ी पर गई, सिर्फ 6:30। उसने फ़ौरन आँख दोबारा कसकर बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या। यहाँ लेखिका कहती है कि आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर लगी घड़ी पर गई, सिर्फ 6:30 बजे। ഇവിടെ നായിക, അതായത് ലേഖിക, ഉണർന്ന സമയത്ത്, ആങ്ക് ഖുൽത്തെ ഹി, കണ്ണ് തുറന്ന സമയത്ത്, ആദതൻ നസർ, ആദ്യ നോട്ടം, പഹലി നസർ, सबसे पहले कलाई पर लगी घड़ी, अपने हाथ पर हथकड़ी, कलाई पर लगी घड़ी का मतलब है हथकड़ी, उस हथकड़ी पर गई, सिर्फ 6:30 बजे। അവരുടെ ദൃഷ്ടി നേരെ അവർ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന, അവർക്ക് ആ ഒരു ശീലമുണ്ട്, घड़ी अपने हाथ पर लगी है, उस पर अपना नज़र गई तो समय कितना हुआ? 6:30 बजे, 6:30 मणियाई। उसने फ़ौरन आंखें दोबारा कसकर बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या। उसने അവർ ഫോറൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് വീണ്ടും ദൃഢമായി, കസ്കർ മീൻസ് ദൃഢമായി, ദൃഢസെ ബന്ദ് കർലി, കണ്ണടച്ചു, പെട്ടെന്ന് അവർ കണ്ണടച്ചു, വളരെ ദൃഢമായിട്ട്, ശക്തിയായിട്ട്. ഒരു ഇന്തിസാർ കർണ ലഗി, എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു, कि अब पलंग चरमराएगा, पलंग का मतलब है कटिल, बिस्तर, बिस्तर चरमराएगा, चरमराना का मतलब है शब्द होना, और आवाज़ आएगी, അതിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരും. എന്താ വരുന്നത്? ഉഠ്ന നഹി ഹെ ക്യാ, എന്താ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ?
അതായത് അവർ കണ്ണ് വീണ്ടും ശക്തിയായി അടച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ വിളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ എന്ന്. वो इंतज़ार करती है कि ऐसी आवाज़ की कि उठना नहीं है क्या. पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोलकर देखा बिस्तर पर वो अकेली है. वो कुछ देर चुपी रही, कुछ നേരം മിണ്ടാതിരുന്നു. അതിനുശേഷം उसके बाद उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो बिस्तर पर अपने साथ कोई नहीं है, वो अकेली है. അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അവളെ കൂടെ ആരും കിടക്കുന്നില്ല കട്ടിലിൽ, അതുകൊണ്ട് ആരും വിളിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതിനു മുന്നേ ആരോ വിളിച്ചുണർത്തുമായിരുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. लेकिन आज वो अकेली है. हो हाँ, कल रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा. ആ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെയാണ് രാജൻ, उनकी पति है, पति का नाम है राजन, राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा, ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജൻ ദില്ലിക്ക് പോയതാണ്, ഓഫീസ് കാര്യത്തിനെന്തോ വേണ്ടിയിട്ട് ദില്ലിയിൽ പോയതാണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തില്ല. तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. तो उसका मतलब है इसका पहले जब पति होती है ना, तब उनकी साथ लेटते समय वो बोलती हैं या उनको जल्दी उठने के लिए कहती हैं. तो यहाँ राजन नहीं है तो जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है. जब शादी करती है लड़कियाँ, उसके बाद पति के इच्छा के अनुसार उठना पड़ता है. अन्य घरों में अपने इच्छा के अनुसार बहुत समय तक स्त्रियों को सोने नहीं देती है, कई काम करना पड़ती हैं, घर वालों की देखभाल करना पड़ती है, ऐसे का सारे काम स्त्रियों को करना पड़ती हैं. तो यहाँ രാജൻ नहीं है, इसलिए അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാജൻ ഇല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു, അവരുടെ വീട്ടുകാരെ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, അടുക്കളയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ രാജൻ ഒരു ദിവസമില്ല, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതില്ല, കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങാം എന്നൊരു ആശ്വാസം അവർക്കുണ്ട്. उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर एक बार लेट गई. അവരെന്താ ചെയ്തത്? ഒന്ന് കുറച്ച് ദീർഘശ്വാസം, അതായത് ഹവ ഗലേമേ ബർക്കർ, നീട്ടി വലിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഗാലോമേ, കവളിൽ ശ്വാസം, കാറ്റ് നിറച്ച് എക് ലംബി ശ്വാസ്, ഒരു നീളമുള്ള ശ്വാസം വിട്ടു, അതായത് ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു. ഓർ പൂരെ ബിസ്തർ पर एक बार लेट गई. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? തൻ്റെ കട്ടിലിൽ ഒന്നും കൂടെ കിടന്നു. लेट गई, सो गई. दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर भाव रख कर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक तीव्रता से बज उठी. अपने बाह पर मुंह रखकर उन्होंने लेटी, തൻ്റെ കൈകളിൽ മുഖം വെച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. तो कानों में घड़ी की, അപ്പോൾ എന്താണ്, കയ്യിൽ നേരത്തെ വാച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു. अपने हाथ पर घड़ी है तो उस हाथ में मुंह रख कर वो सोती है. तो क्या आवाज़ आई? घड़ी की टिक टिक तीव्रता से बज उठी, घड़ी से आवाज़, टिक टिक आवाज़ आने लगी. वो मुस्कुरा दी, അവൾ ചിരിച്ചു, അത് കേട്ടിട്ട് അവൾ ചിരിച്ചു. उसे
कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। राजन रोज चिढ़कर कहता है, ये क्या सारी रात कान के पीछे टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। നമ്മുടെ നായികയ്ക്ക് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായികയ്ക്ക് अपने उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है. തൻ്റെ കൈകളിൽ ഹത്ഘടി लगाकर सोने की आदत है, ശീലമുണ്ട്. രാജൻ റോസ് ചിढ़कर कहता है. രാജൻ അത് അവരുടെ പതി ഹസ്ബൻഡ് റോസ് ഡെയിലി ചിढ़कर कहता है, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അലറിക്കൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. ये क्या सारी रात खान के पास टिक टिक होती रहती है, ഇതെന്താണ് ചെവിടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നും ടിക് ടിക് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു. ഇസെ ഉത്താറോന, ഇതിനെ അയച്ചു മാറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് രാജൻ ഹമേഷ उनसे कहता है घड़ी निकालने के लिए. उनको पसंद नहीं है घड़ी का आवाज़. उसने बाह उठा ली, तकिया खींचकर पेड़ के नीचे दबा लिया. അവർ തൻ്റെ കൈകൾ, ബാഹ് ക മത്ലബ് കൈ, അതെടുത്തിട്ട്, അതായത് കയ്യിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു, കയ്യിൽ മുഖം വെച്ചിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്, അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തക്കിയ കിഞ്ചിക്ക, തക്കിയാക്ക മത്ലബ് പിലോ, തലേണ, അത് വലിച്ചിട്ട് പേടിക്ക് നീച്ചെ, തൻ്റെ വയറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അമർത്തി, ദബാലിയ. और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर आंधी लेट गई. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? वो लंबे चौड़े बड़ा पलंग है ना, बड़ा बिस्तर है, उस पर अपने हाथ फैलाकर ആന്തി ലേട്ട് ഗയി. ആന്തി ലേട്ട്നൊക്കെ മത്ലബ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക, മലയാളത്തിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നു. ആന്തി ലേട്ട് ഗയി यानी सिर या मुंह नीचे रखकर सो गई. उफ, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद है. वो कहती है कि, नायिका कहती है कि सुबह देर तक सोने में कितना आनंद है. ഒരുപാട് നേരം രാവിലെ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആനന്ദമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അവരങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹസ്ബൻഡുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. उनको अब बहुत आनंद लगती है देर तक सोने का सुबह में. राजन होता है तो सुबह 6-6:30 बजे से ही खटर पटर शुरू हो जाती है. രാജനുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സുബഹ് 6:30 ബജെ, 6:30 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് ഖട്ടർ പട്ടർ ശുരു ഹോ ജാത്തി ഹെ, ബഹളം വയ്ക്കാൻ, കോലാഹൽ करने लगती है. രാജനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? खाने चाय नाश्ते की तैयारी और 8 बजे तक दफ्तर के लिए रुखसत. चाय बनाने पड़ती है, नाश्ते बनानी पड़ती है, उसका तैयारी करना पड़ती है. 8 बजे तक दफ्तर के लिए रुखसत. 8 बजे उन्हें राजन को ऑफिस में जाना है. रुखसत का मतलब है पुरपड़ुക, मलयालम में हम पुरपड़ुക कहते हैं, जाता है. दफ्तर का अर्थ है ऑफिस. न जाने ये राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है. तो वो कहती है, राजन को जल्दी उठने का क्या इच्छा है. मर्ज का अर्थ है इच्छा, ആഗ്രഹം. നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഖൈർ ആജ് वो स्वतंत्र है. वो छोड़ो, अच्छा, ഖൈർ का मतलब है अच्छा, ശരി. ആജ് वो स्वतंत्र है, ഇന്ന് അവർ സ്വതന്ത്രയാണ്. आज़ादी है उनको आज देर तक सोने की. जो चाहे करें. उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी. वो कहती है कि जो चाहे कर सकती हैं. उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया. ढीला छोड़ना मतलब है बॉडी लूज आക്കുക, बॉडी अपना बॉडी लूज़ किया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी. വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി. फिर जब आंख खोली तो 8:30 बजे चुके थे. പിന്നെ അവർ കണ്ണ് തുറന്ന സമയത്ത്, ആങ്ക് खोलते समय तो कितना बजा हो गया? 8:30 बजे.
8:30 मणियाई। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। वो उठकर क्या बनाई? एक प्याला चाय, एक कप ചായ ഉണ്ടാക്കി और खिड़की का पर्दा हटाकर, खिड़की का ജനാലിൻ്റെ വിൻഡോയുടെ പർദ്ദ മാറ്റിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ബാഹർ झांकने എത്തി നോക്കുക. बाहर देखी, खिड़की के पर्दा उठाकर बाहर देखी, एक चाय पीकर, एक कप चाय। धूर दूर तक धुंध छाई हुई थी। तो खिड़की से बाहर देखते समय वो क्या देख रही है? धुंध छाई हुई थी। धुंध का मतलब है कोहरा, മഞ്ഞ്. മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ. आज ज़रूर बरसात होगी। वो सोचती है कि बरसात आज बारिश होगी. उसने सोचा. അവൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് ബാരിഷ്, ഇന്ന് മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. उसे धुंध बहुत भली लगती है. उसको कोहरा, മഞ്ഞ് बहुत भली, अच्छा, भली का मतलब है अच्छा लगती है. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മഞ്ഞ്. जब मालूम नहीं पड़ता कि वह कुछ दूर पर क्या है तो अनायास ही आशा होने लगती है कि कोई अनुभव और मोहक वस्तु होगी. जब धुंध होती है तब दूर तक देखते समय हमें अनायास इच्छा होने लगती है कि कोई अनुभव, जो उपमा रहित, अनुभव का मतलब है उपमा रहित और मोहक वस्तु होगी. हमें ऐसे लगती है जब धुंधला पड़ा हुआ अंतरिक्ष में अवस्था में हम दूर तक देखते समय हमें ऐसे लगता है कि अनुभव और मोहक कोई वस्तु होगी, ऐसा लगता है. ഇത് നമ്മൾ മഞ്ഞ് മൂടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ദൂരത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു അനായാസമായ ഒരു ആശ നമുക്ക് തോന്നും, അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. എന്തെങ്കിലും അനുപമമായ മോഹകമായ വസ്തുവായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुरा कर सोचा. मुझे धुंध में खुलापन लगता है, सूर्य के प्रकाश में घुटन. तो वो कहती हैं जो भी चीज़ दूर तक देखते समय उसे अनुभव या मोहक लगती है, उसे आशा होने लगती है कि वो क्या है, लेकिन वो अनुभव या मोहक वस्तु होगी ऐसा वो सोचती है. तो वो कहती है मैं भी खूब हूँ. उसने मुस्कुराकर सोचा. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചിന്തിച്ചു. എന്താ? മുझे धुंध में खुलापन लगता है. उसे നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. तो धुंध में वो खुलापन लगता है. खुलापन का मतलब है എല്ലാം തുറന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ, വളരെ സന്തോഷം, ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ സൂര്യക്ക് പ്രകാശമേ घुटन, सूरज की किरणें जब धूप होती है तब उसे घुटन लगती है, वीर्प मुटल. घुटन करते हैं वीर्प मुटल, श्वास नहीं मिलता है, उसी अवस्था को घुटन कहते हैं. चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और इसी विचार से बाल्टी भरने लगी. ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മഞ്ഞ് മൂടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം, ദൂരത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളതുപോലെ, എന്തൊക്കെയോ അനുഭവവും മോഹകവുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതുപോലെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. മഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. धुंध बहुत अच्छी लगती है उनको. और वो अब सोचती है कि चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए. ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഗരം പാനി സെ ദേർ തക്, കുറേ നേരം കുളിക്കാമെന്ന് അവൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഓർ ഇസി വിചാർ സെ ബാൾട്ടി ഭർനെ ലഗി. ആ വിചാരവുമായിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ബക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ബാൾട്ടി ഭർനെ ലഗി. फिर सहसा ठंडे पानी की फुहार ही अपने ऊपर छेड़ ली. എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടിയാണ് കുളിക്കുന്നത്, സന്തോഷത്തോടു കൂടി, വെരി ഹാപ്പിലി.
बहुत खुशी के साथ वो नहाती है, नहा रही है। ठंडे पानी की फुहार, फुहार का मतलब है मलयालम में चाटल, अर्थात गर्म पानी के साथ साथ भी वो ठंडे पानी का भी उपयोग करती हैं। अपने ऊपर छोड़ ली। दांत किटकिटाते किटकिटाते वह एक गज़ल गुनगुनाने लगी। പല്ല് കൊണ്ട് ഞെരിക്കുക, പല്ല് വിറയ്ക്കുക, അതാണ് ദാന്ത് കിटकिटाना। वो एक गज़ल गुनगुना, കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് वो एक गज़ल गाई, गुनगुनाने लगी, മൂളിപ്പാട്ട് പാടുക, गुनगुनाना, ഒരു गज़ल सॉन्ग, गज़ल गाना, गाने लगी नहाते समय। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर शरीर पहुंचा, और उसके बाद तौलिए തോർത്തെടുത്തിട്ട് वो रगड़कर शरीर पहुंचना തുടയ്ക്കുക। खूब रगड़कर എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഴിഞ്ഞ്, തോർത്തുണ്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട്, നനഞ്ഞ തോർത്തുണ്ടായിരിക്കും, അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം തുടച്ചു। अपने शरीर पहुंचा तौलिए से। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है, और वो सोचती है आज एक अद्भुत स्फूर्ति, ഉന്മേഷം, സ്ഫൂർത്തി का मतलब ഉന്മേഷം, ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് അവൾ പറയുകയാണ്। उनका अनुभव हो रहा है क्या, स्फूर्ति और उत्साह, क्योंकि पति नहीं है, कोई काम नहीं करना चाहिए, वो बहुत आज़ादी है, स्वतंत्र है, इसलिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी के अधीन में नहीं रहना पड़ती है, इसलिए वो बहुत उत्साह और स्फूर्ति अनुभव कर रही है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया, और नहाने के बाद जब वो वस्त्र पहनने के लिए गया तब नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना। ബ്ലൂ കളറിലുള്ള കുർത്തയും പിന്നെ ചുടിദാർ പജാമ, ചുടിദാർ का मतलब अलंकारमुള്ള പജാമ पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गए। എന്നിട്ട് നീല വസ്ത്രം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീല പൊട്ട് തന്നെ, നീല തിലകം തന്നെ, നീല നിറത്തിലുള്ള തിലകം നെറ്റിയിൽ തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ നീട്ടി, हाथ बढ़ा दिया। नीले रंग की बिंदी लगाने के लिए, माथा पर लगाने के लिए हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि नीले रंग के कुर्ता और पजामा पहना है। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और एक बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। പക്ഷെ എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു തീരുമാനം ഒഴിവാക്കി. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്, एक बड़ी सी, ഒരു വലിയ വട്ടത്തിലുള്ള ഹരി ബിന്ദി ലഗാലി, പച്ച പൊട്ട് തൊട്ടു। नीले रंग की बिंदी नहीं लगा दी, उसके बदले उन्होंने क्या लगा दी, हरी बिंदी लगा ली। उल्टा जो വസ്ത്രം നീല നിറത്തിലും പൊട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് പച്ച നിറത്തിലുമാണ്। उन्होंने नीले रंग के वस्त्र पहना है, लेकिन बिंदी जो है वो हरी बिंदी है। राजन होता तो कहता नीले पर हरा क्या तुक है, രാജനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറയുമായിരുന്നു നീലെ പർ ഹര ക്യാ തുക്ക് ഹെ, നീല നിറത്തിൽ പച്ച നിറത്തിന് എന്താണ് ചേർച്ച എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു। തുക്ക് का मतलब है ചേർച്ച, स्यूट। दर्पण में दिख रही अपनी ही प्रतिछाया को जबान निकाल कर चिढ़ा दिया। दर्पण में കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന തൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ കണ്ടിട്ട് ജബാൻ നിക്കാൽ കർ ചിടാ ദിയ, ദേഷ്യപ്പെടുക, ചിടാന ഗുസ്സ കർണ, കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പറയാണ് കഹാ തുക്ക് കി ക്യാ തുക്ക് ഹേ, സ്യൂട്ടിന് എന്ത് സ്യൂട്ടാണുള്ളത് എന്ന് അവൾ തൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണാടിയോട് തന്നെ, തൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. ഓർ കുത് ഹി കിൽക്കിലാക്കർ ഹസ്പടി, എന്നിട്ട് സ്വയം ചിരിച്ചു, സ്വയം പുഞ്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
दराज खोला तो नज़र बालों पर पड़ गई। उन्होंने अपने वस्त्र पहनते समय दराज खोला, ड्रॉ, दराज का मतलब है ड्रॉ, तो नज़र बालों पर पड़ गई, अपनी ബാലോ पर തൻ്റെ മുടിയിലേക്ക് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടി മുടിയിലേക്ക് പോയി. ഉഠാക്കർ കാനോമേ ലഡ്കാ ലിയെ. ഇവിടെ ബാലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുടിയല്ല, കർണാഭരണമാണ്. ഉന്നോനെ അത് എടുത്തിട്ട് കാനോമേ ലഡ്കാ ലിയെ, തൻ്റെ ചെവിയിൽ തൂക്കിയിട്ടു, കമ്മലിട്ടു തൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ. വിവാഹ കെ ബാദ് സെ പെഹനെ ചോട് ദിയേ തെ. കല്യാണത്തിന് ശേഷം അത് ധരിക്കുക എന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു അത് ധരിച്ചിരുന്നത്, തൻ്റെ കർണാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നത് വിവാഹത്തിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് ശേഷം അത് ചോട് ദിയേ തെ. വിവാഹ കെ ബാദ് വോ ചോട് ദിയേ തെ. नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े, राजन कहता है. അത് നക്ലിയല്ലേ, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े, അതുമല്ല ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് രാജൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലേ, അത് വലിപ്പവും അധികമല്ലേ എന്ന് രാജൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. एक पुराना बैग हाथ में थाम कर झपट कर बाहर निकल आई. എന്നിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്തത്, നായിക एक पुराना बैग हाथ में थाम कर, एक पुराना बैग पकड़ कर, थाम कर का मतलब है पकड़ कर, झपट कर बाहर निकल आई. झपट कर मतलब है कूद कर बाहर निकल आई, പുറത്തേക്ക് വന്നു. बरामदे में मुंडू बेटा आराम से सिगरेट फूंक रहा था. बरामदे में मुंडू नाम के एक दूसरा पात्र है, वो आराम से सिगरेट फूंक रहा था. मुंडू मेरा मतलब है सर्वेंट होगा, नौकर. वो आराम से सिगरेट फूंक रहा था, സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയായിരുന്നു. മുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം സെർവൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവർ ബറാമതയിൽ കുലായിലിരുന്നിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയായിരുന്നു. കിസ്കി, രാജൻ്റെ സിഗരറ്റ് എടുത്തിട്ട് വലിക്കുകയായിരുന്നു. ഉസെ ദേഖ്തെ ഹി ഹത്തേലി മേ ചിപ്പാലി. നായിക കോ ദേഖ്തെ ഹി വോ അപ്നി ഹത്തേലി മേ വോ ചിപ്പാലി, തൻ്റെ ഉള്ളം കൈയിൽ അത് ഒളിപ്പിച്ചു. संजीदगी से बोला खाना क्या बनाओ, और शांत रूप से उन्होंने पूछा, बोला खाना क्या बनाओ, खाना क्या बनाना है, ऐसा पूछा. कुछ नहीं, उसने कहा. नहीं खाएंगे, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, അവർ പറഞ്ഞു. नहीं खाएंगे तुम्हारी छुट्टी, ഒന്നും കഴിക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारे लिए आज छुट्टी है. मुंडू की घबराई सूरत देखकर वह हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लेना, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी बनाओ. മുണ്ടുവിൻ്റെ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുന്ന ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ചിരി വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അത് നീ തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരും, അത് നിനക്ക് കഴിക്കാം, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കിന്ന് ലീവ് എടുക്കാം. आज तुम्हारे लिए छुट्टी, तुम चाहे तो छुट्टी ले सकते हैं, नहीं तो खाना बनाओ अपनी मर्जी से, वो खाओ, खुद खाओ, ऐसा कहा. आज की कक्षा इतना ही. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതുവരെ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. दूसरे भाग हम अगले कक्षा में लेंगे. आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है.
വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ധന്യവാദ്.